Hi 10th, how are you all? I think you're keeping fine and you're staying safe also, isn't it? We were discussing about exercise 13.2 and in the last video we have discussed question number 4 and 5, and through this video 3 more questions are there in the exercise. Through this video session we are going to wind up that exercise 13.2. So obviously this video is going to be a little bit lengthy as usual. So without much introduction, I think, did you practice that questions 4 and 5 in a proper way? See, question number 4 and 5 both are very important, especially question number 5. So you have to practice in that way. Write many times and practice and understand the method. Do not try to by heart. Okay, write and practice in the sense you have to understand the method which we used. In that way you have to continue your practices. And without wasting much time, let me discuss the very next question number 6. Okay, as I told you, we are going to wind up this exercise through this video session. So please stay with me, don't go anywhere, do not skip any portion of the video, please watch it completely. Okay, come with me. See, question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Once again, എ സോളിഡ് അയൺ പോൾ, അതായത് ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പോസ്റ്റ്, ഒരു പോസ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 220 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ 24 centimeter, then which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius is just only 8 centimeter. Find the mass of the post given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass. And let me explain this question by drawing a figure. This is very important question. I cannot say this is one question is less important than another question and one question is more important than other question. All the questions are important, all the questions are very important. So obviously this question also important. Let me draw a figure and explain. See, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeters. So let me draw a cylinder first. Its height is what? Its height is 220 centimeter. Its height is 220 centimeters. So let me draw a cylinder. It's first cylinder. Its height is given as 220 centimeter. So obviously this is what is height. I'm marking the height as h1. So that is given as 220 centimeter. Any problem? No. And next, okay, height is 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. Its base diameter means this is base and this is also base. Its diameter is given as what? 24 centimeter. Then what will be radius? It's half. Then 24 half is 12. So 12 centimeter. So obviously this radius also what? 12 centimeter. So I am marking the radius as R1. Okay. So here also it will be R1. Okay. Then what I am going to do? I suppose to place or I suppose to surmount by another cylinder, and this cylinder is surmounted by another cylinder. That cylinder's height is given as 60 centimeter and base radius is 8 centimeter. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്? ദിസ് ഈസ് സർമൗണ്ടഡ് ബൈ ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷേ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. റേഡിയസ് എത്രയാണ്? അവിടെ റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ റേഡിയസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ റേഡിയസ് ആണ് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തു വെക്കരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ സിലിണ്ടർ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ദിസ് സിലിണ്ടർ ഈസ് സർമൗണ്ടഡ് ബൈ അനദർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ സിലിണ്ടർ വെക്കണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇതേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണോ? അല്ല. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? മുകളിൽ വെക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നത്? ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി എടുത്തപ്പോൾ 12 ആണ് വന്നത്. അപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമായിരിക്കുമോ മറ്റേ സർക്കിളിന്? അല്ല. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 12 മുകളിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ റേഡിയസ് 8 അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ബേസ് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണ് മുകളിലുള്ളത്. അതായത് എനിക്കിങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി.
ഞാനൊരു എന്താണ് പറയുക ഇത്രയും വലുപ്പമില്ല മുകളിൽ വെക്കുന്ന സിലിണ്ടറിന് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? I think it is very clear because radius of the cylinder we are going to place over this cylinder, comparatively that radius is less than that of the radius of this cylinder, bottom cylinder. So ഇതിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. മുകളിലത്തെ സിലിണ്ടർ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സർക്കിളാണ് മുകളിലത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കാരണം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 12 ആണ്. ഈ റേഡിയസ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാ. ഇതാണ് താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ R1 എന്ന് വിളിച്ചത്, 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, മുകളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി താഴത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ, അതായത് താഴെയുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമില്ല മുകളിലത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ, ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ സിലിണ്ടറാണ്, അതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക? ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ. ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് റേഡിയസ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് R2. യു ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്? വൈ ഐ എം മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ആസ് R2? ബിക്കോസ് ബോത്ത് റേഡിയസ് ആർ നോട്ട് സെയിം. Since they are different, you have to mention by R1 and R2. If they are equal, you can use a common notation as R. No problem in that. Since they are different, you have to do this. And height of the second cylinder also different. That is 60 centimeter. And this is what is height of the cylinder we placed above. So let me mark the height as H2. Its height is given as what? 60 centimeter. Okay, you can check whether the dimensions are correct or not by once again. Height of the below cylinder is 120 centimeter. Its base diameter was 24 centimeter. We converted into radius, that is 12 centimeter. Then we are going to place a cylinder over this cylinder. So when we compare both cylinder, we understood that its dimension of the when we compare the dimensions of the circle in the above cylinder and the below cylinder, ഈ താഴെയുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മുകളിലുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പം ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സിലിണ്ടറാണ് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. വി ഹാവ് മാർക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് R2 ആൻഡ് H2. ഈ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻഡ് all the units are in centimeters, so no problem in that. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഫിഗർ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത്രയും വരച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ 1 മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് മിനിമം കിട്ടും. ഇത്രയും ഫിഗർ വരച്ചാൽ തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് ദിസ് സോളിഡ്. ദിസ് ഈസ് എ സോളിഡ് and you can call it as pole or solid as you like. We are supposed to calculate the mass of the solid. So you can ask me a question, sir, how we can calculate mass, sir? Because we didn't learn how to calculate the mass of a solid. We already learned surface area and volume, so volume only, no? So let me tell you one thing. Question is to calculate mass, but don't worry, given that what is given, so all the things which is given in the question, you have to write that what radius of the cylinder, bottom cylinder is 12 centimeter and height is 220 centimeter, and the radius of the upper cylinder is what, 8 centimeter. All the things you have to write. And also one more thing is given. What is given? For 1 centimeter cube, what is the mass? 8 gram mass. അപ്പം ഈ പോസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, മാസ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫോർ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് അയൺ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 8 ഗ്രാം ഓഫ് മാസ്. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അയണിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ട്? 8 ഗ്രാം മാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ അറിവിലോട്ട് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ? What the centimeter cube stands for? Is it surface area or volume? Yes, you are right, volume. That means 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാണ്? വോളിയം. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയതാ? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വോളിയത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ്. കാരണം വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് സംതിങ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായി, വോളിയം. അപ്പോൾ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് വോളിയം ആണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇനി എന്താണ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉള്ളൊരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വലിപ്പമുള്ള ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ
ലെങ്ത്തും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത്, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത്, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയായി? എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? എ ക്യൂബ്, അതായത് 1 ക്യൂബ് ഇസിക്കൽ 1. സോ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയില്ലേ ഇതിൻ്റെ വോളിയം? ആയില്ലേ? കാരണം ഇതൊരു ക്യൂബാണ്. ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് വരും? വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഫോർമുല ഈസ് എ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അതായത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയമാണ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അയേണിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾ അയേൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവർ? 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ലീവ് ചെയ്യുക. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഇനി 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് ആണെങ്കിൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് എത്ര ഗ്രാം മാസ് ആയിരിക്കും? 10 × 8. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് ആണെങ്കിൽ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് എത്ര ഗ്രാം മാസ് ഉണ്ടാവും? 100 × 8. കാരണം അത് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 8. അപ്പോൾ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 100 × 8. ഓക്കെ, അതായത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വേണമെന്ന്, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ സോളിഡിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനാണ് 8 ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ സോളിഡിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിന് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട്? വോളിയം. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് എൻറ്റയർ സോളിഡ്. That volume, when we calculate the final answer, that will be in centimeter cube, of course. Why? Because all the units are in centimeters. So when we calculate the volume of the entire solid, the final answer will be in centimeter cube. So that much centimeter cube, after calculating how much is the total centimeter cube or how much is the total volume, just multiply it with what? 8. Why? Because 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 8 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. അതാണ് മെത്തേഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ answer for the question. So I am going to calculate the total volume required. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വോളിയം വന്നത്, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ മാസ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെയിറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് വോളിയത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വോളിയം. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. ടോട്ടൽ വോളിയം, ഹൗ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം? Volume of the let me mark it as first and let me mark it as second. So volume of what? Volume of first cylinder plus volume of second cylinder will give you the total volume, no? And now let me come to the point how you can calculate the volume of the first cylinder. Formula is same, pi r square h. And what is the formula for calculating volume of the second cylinder? Again, since it is cylinder, formula is same, pi r square h. But the problem is here we given r as r1 and h as h1. Here we represent in the second cylinder r as r2 and h as h2. So you have to do that, don't forget. Okay, now which all terms you can take outside? Only pi you can take outside. Can you take r? Can you take h? No, because both are different. Here some other one values are, and here some other values for r. Here some values for h, and here some other values for h. So you are not supposed to take outside. So you may understand the concept now. Okay, and so what will remain in the bracket? Inside the bracket r1 square h1 plus r2 square h2. Okay, now see, pi into what is r1? R1 is 12, no? So 12 square into h1, 220, plus r2. R2 is nothing but 8. 8 square into h2, 60. Okay, so pi into what is 12 square? 144. So 144 into 220. Let me calculate 144 into 220. So 144 into 220. 3168. So 31680. കാരണം 22 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 220 വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 31680. then 8 square is 64. No, 64 into 60. 3840. 3840. Now you just see pi, you can substitute the value of 22/7. Let me substitute the value of pi as 22/7. No, here in the question it is mentioned that we are supposed to use pi as 3.14. Then
inside the bracket we have to add both 31680 plus 38400 so 35520 35520 is the answer. Now see, we have to multiply this and this. So let me multiply 3552 with 3.14. Then we will add, afterwards we will add a 0. Okay. So we will multiply 3552 and 314 multiply the 0. Okay. So let me multiply 3552 with 314. So 3552 into 314. 3552 into 314. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു 0 ഇല്ലേ, ആ 0 ചേർത്തിട്ട് 3.14 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ, അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക 1 2. സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഐ തിങ്ക് so we got this much now. So when we multiplied we got the answer as 111,532.80. so 111,532.80. 532.80. This much centimeter cube is the volume. Okay, but actually we are supposed to calculate the mass actually now. So for this solid, this much centimeter cube of volume exists. Then for 1 centimeter cube, 8 gram is the mass. So for this much centimeter cube, how you can calculate the mass? So required mass will be how much centimeter cube is there, that into 8 will give you the answer. Because for 1 centimeter cube, 8 gram is the mass. Suppose if there exists 100 centimeter cube, what will be the mass? 100 into 8. Just like that, here there is no 100 centimeter cube, no 10 centimeter cube. This much centimeter cube of volume exists. So this much centimeter cube into 8 gram. That means 111,532.80 into 8 will give you the amount in gram. Why? Because 8 gram ആണ്. അപ്പോൾ amount will be, this is the answer for the question. When you multiply this 8, we will get the weight in gram. You may understood. So shall we multiply? Yes. 0 so 892,262.40. 892.262.40 gram is the required mass. And you know, this is in gram. If you want, you can convert into kilogram. How you can convert a gram quantity into kilogram? Just divide it by 1000. So when you divide it by 1000, here is the decimal point. So here this decimal point will be converted into here 1. When you divide by 1000, 3 zeros are there, no? So 3, where the decimal point is there, where the decimal point, from there you have to go to third place towards the left direction. That means 3 places towards the left direction. So 1 2 3. So 892.26240 kilogram is the sharp answer. Okay. So we didn't go for any approximation because all the operations were simple. That's why. And this is the answer for the question. You may understood, no? Now shall we discuss question number 7. A solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius of 60 cm. Standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm.
ഒരു കവിത വായിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയൊരു കവിത. സി വൺസ് അഗൈൻ. എ സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 120 cm ആൻഡ് റേഡിയസ് 60 cm സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് 60 cm ഈസ് അത്രയും അവിടെ പറയാൻ കേട്ടോ അല്ലേ. വൺസ് അഗൈൻ ലെറ്റ് മീ റീഡ്. എ സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 120 cm ആൻഡ് റേഡിയസ് 60 cm സ്റ്റാൻഡിങ് on a hemisphere of radius 60 cm. What is the meaning of that? Okay, let me draw a figure and explain. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു സോളിഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സോളിഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആ സോളിഡിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ, isn't it? A right circular cone. What is the meaning of right circular cone? Cone, isn't it? റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഈ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നേരെയുള്ള കോണിനെയാണ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ. കോൺ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടി ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ. That means angle between the height and the radius should be 90 degree. Angle between the height and radius should be 90 degree. But here you can see that when you mark height and radius, this angle is not 90 degree. Okay, this is not a right circular cone, but whereas this is a right circular cone. So this is a right circular cone. What are the features of this right circular cone according to the question? Its height is given as 120 cm. So let me mark the height of this cone as what? 120 cm. So let me mark it as h1, 120 cm. Okay, h1 എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും. And let me mark the radius. Radius is given what? 60 cm. No? So let me mark the radius as r1. Okay, r1 is equal to 60 cm. Any problem? Any problem? No. And where I am going to place this? And this right circular cone is standing on a, or this is placed on a, or this is standing on a hemisphere of radius 60 cm എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇത് എവിടെ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പം ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഹെമിസ്ഫിയർ വരയ്ക്കാം, ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ താഴെ വരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെയല്ലേ. ഇതൊരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെമിസ്ഫിയറിന് ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടാൻ കുറയാൻ അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് 60 cm. That means that hemisphere's radius is equal to the radius of the base of the cone. That means what is the base of the cone? In the same size you are supposed to draw what? Hemisphere. Now you just see, ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കോണ് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസും ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസും ഈക്വലുമാണ്. ആ രീതിയിലാണ് ഹെമിസ്ഫിയർ വരയ്ക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് 60 cm. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള 60 ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള 60 ഈക്വൽ ആണെന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ആൻഡ് നൗ യു ജസ്റ്റ് സീ, if this is what is this is the radius of the hemisphere, then what is this? This is again the radius of the hemisphere, because the distance from the center to the outer portion is radius. So here also this is same as the distance from the center to the outer portion. So this is also radius, and this is also what? Since it is radius, if this is 60 cm, and obviously this also will be what? 60 cm. Okay, you may understood this much. Okay, ഇനി ബാക്കിയുള്ളതായി. അപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എ സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 120 cm ആൻഡ് റേഡിയസ് 60 cm. വി ആർ ഗോയിങ് ടു place this over a hemisphere. Its radius is same as that of the base radius of the cone. So this much is clear for you. Then the total system, think about the total system. This is a total system. This total system I am going to place upright in a right circular cylinder. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പോകുന്നു? ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ സാധനം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എവിടെ പോകുന്നു? ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നു. അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ബോട്ടം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമില്ലേ, ഈ താഴെ ഭാഗം സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ മുട്ടണം. ആ രീതിയിൽ വെക്കണം.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ സോളിഡ്, ഈ സോളിഡിന് നിങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം എടുത്ത് ഉയർത്തി ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കണം? ഇത് വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം. ഇതിങ്ങനെ നേരെ കൊണ്ടേ ഇറക്കി വെക്കണം ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തട്ടണം. ഓക്കെ, ഇനി മാത്രമല്ല ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. If the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ബക്കറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 180 സെൻറ്റിമീറ്ററും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ അപ്പം ആലോചനകൾ വരാം. ഇതൊരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം, ഇത് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ബക്കറ്റ് ആകാം ചിലപ്പം. അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ? ഇപ്പം പല രീതിയിൽ വരാമല്ലോ. വലിയൊരു ബക്കറ്റിൽ ഇത് കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കാം, അതോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള ബക്കറ്റിലാണോ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ സംശയം വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ if the radius of the cylindrical if the radius of the cylinder is given as 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ബക്കറ്റിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബക്കറ്റല്ലേ ഇരിക്കും അത്. അതായത് ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സൈസും ഇവിടെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സൈസും ഒരുപോലെയാണെന്നല്ലേ അർത്ഥം. കാരണം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ റേഡിയസും 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷനുള്ള സർക്കിളുള്ള ബക്കറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്. അതെ, അപ്പോൾ അതേ ഡയമെൻഷനുള്ള സർക്കിളുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇറക്കാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് ക്ലിയറായി, അതായത് വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസ് സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ക്ലിയർ ആയി. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ബക്കറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് 60 ആയതുകൊണ്ട് ഇതേ സർക്കിളിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ മുകളിലുള്ള സർക്കിൾ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 180 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 180 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 180 എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബക്കറ്റ് തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഇതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള സർക്കിൾ തന്നെയാണ് മുകളിലും താഴെയുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. കാരണം എന്താ? ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 60 ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും 60 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കിൾ തന്നെയാണ് മുകളിലും താഴെയും വരേണ്ടത്. കാരണം റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആവണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈറ്റ് ഞാൻ വരച്ചത് എന്താണ്? ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോണും ഹെമിസ്ഫിയറും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈക്വലായിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ഹൈറ്റും സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീനിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് സിലിണ്ടർ. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണല്ലോ. ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണല്ലോ വരുന്നത്. അതും ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈക്വലായിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് 180 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 120. പിന്നെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നേരത്തെ റേഡിയസ് നമ്മൾ 60 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ 120യും ഇവിടെയുള്ള 120യും ഇതിനെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഈ സിസ്റ്റം ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇവിടുത്തെ 120യും ഇവിടുത്തെ 60യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 180 അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റേ 180 ആണ്. അപ്പം പുറത്ത് അത് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്ന ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റും 180 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉള്ളിൽ ഉള്ള സോളിഡിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ വേണ്ടേ പുറത്തുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ ബക്കറ്റും വരയ്ക്കാൻ? ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഈക്വലായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചതിനുള്ള കാരണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 180 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂവിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. ഈ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോണും ഹെമിസ്ഫിയറും ഉള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ. ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് സിസ്റ്റം കിട്ടുക, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുക. ഇത് 120ആണ്, ഇത് 60ആണ്. അപ്പം മൊത്തം ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 180 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം പുറത്തിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റും 180 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരുപോലെയല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. അല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ബക്കറ്റ് അല്ല എന്ന് ചുരുക്കം. സോ ഫിഗറിനും മാർക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ,
And see, I'm marking the radius of the cylinder as by R1 itself. Can you say that why? Because radius of the that solid is equal to the radius of the cylinder. No, we have marked the radius of the solid as R1. So of course the radius of the cylinder also we can represent by R1 because both are 60 centimeter. Any problem? No. And now you just see, otherwise if it is different, you are supposed to mark it as R2. Okay. Then height of the cylinder, I'm going to mark it as by H2. What is height of the cylinder? It is given in the question. What is that? 180 centimeter. I think it is very clear, no? This H2 represents the height of the cylinder. So you are supposed to write all the given things. So what are the things you can write? Height of the cone is given as 120 centimeter. Radius of the cone is given as 60 centimeter, and radius of the hemisphere also 60 centimeter. And given that height of the cylinder is 180 centimeter and radius is 60 centimeter. And according to the figure, you can write like this: according to the figure. Then answer for the question. What is the question actually? We are supposed to calculate the volume of water left in the cylinder. We are supposed to calculate volume of water. So എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുകളിൽ എഴുതണം, given thing കേട്ടോ. Volume of water left in cylinder. This is the question. Okay. That means, so you may understood the question. The cylinder was full of water. When you insert this solid into the cylinder, obviously water will come out. Question is not to calculate the amount of water came out. Question is to calculate the volume of water remains in the സിലിണ്ടർ. എത്ര ഭാഗം വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടാവും? ഇതങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതേ വോളിയമുള്ള വാട്ടർ പുറത്തു പോകും. നമുക്ക് പുറത്തു പോയ വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വേണ്ട. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബാക്കി സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും? ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? ഈ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ മാത്രമല്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കാണുക? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, നോ? ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ വാസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ, calculate the amount, minus volume of this system will give you the volume of water remains. ഇനി അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ഒരു കപ്പിൽ 10 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ? 10 ലിറ്റർ വാട്ടർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ്പ് ഇൻ എ കപ്പ്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേന ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു. സോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഈ 10 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ, 10 ലിറ്റർ വെള്ളം. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു പേന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഈ പേനയുടെ വോളിയം 2 ലിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും പുറത്ത് വരും. അപ്പം ഈ പേന ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താവും? ഈ ഇങ്ങനെ പേന ഇറക്കി വെച്ചു. പേന ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു? 10 ലിറ്റർ. പേനേൻ്റെ വോളിയം എത്ര? 2 ലിറ്റർ. അപ്പം പേന ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വാട്ടർ ഇതിലുണ്ടാവും? പേന ഇറക്കി വെക്കുമ്പം പേനയുടെ വോളിയത്തിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്ത് പോകും. 10 ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 2 ലിറ്ററാണുള്ള പേനയുടെ വോളിയം. അപ്പം അതങ്ങ് പുറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 10 - 2 എത്ര? 8 ലിറ്റർ അല്ലേ ഇതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, അല്ലേ? അതെ. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ? ഹൗ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്? Tell me. Volume of amount of the water is related with the concept of volume. You have to understand that first. So volume of water left in the cylinder, how you can calculate? Volume of cylinder minus volume of solid. എന്താണ് സോളിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. ഇപ്പോൾ പേന 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 2 ലിറ്ററിൻ്റെ പേന ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും? 10 - 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇവിടെ 10 ലിറ്റർ തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ എഴുതാം 10 - 2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടെ പക്ഷേ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇറക്കി വെച്ച് ഈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. then we will get the volume of water remains in the cylinder. You may understood, no? Okay. So volume of cylinder, how you can calculate? By the formula pi r square h. Then volume of solid, how you can calculate? That is a little bit big process, because volume of solid, in the sense you have to calculate the volume of this total system. How you can calculate? Once again, in order to calculate the volume of water remains in the cylinder, this expression can be used. Why? Because how much water was in the cylinder, just calculate first, then calculate the volume of solid which you inserted inside the cylinder, that also calculate. Then volume of cylinder minus volume of solid will give you the volume of water remains in the cylinder. Okay. So how you can calculate the volume of cylinder? A single formula is there, pi r square h. But in order to calculate volume of solid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറക്കി വെച്ച സാധനത്തിൻ്റെ വോളിയമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വോളിയം ഓഫ് കോണും വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയറും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലേ? യെസ്. സോ ടെൽ മീ, വോളിയം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ you must add. Then only we will get the volume of this solid.
എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചത് അതിൻ്റെ വോളിയം ആദ്യം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ്. ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കാണാം. വോളിയം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോം പൈ ആർ സ്ക്വയർ h. Since it is cylinder, we have mentioned the radius of the cylinder as r1, so pi r1 square, and we have mentioned the height of the cylinder as h2. Don't forget to write like this, pi r1 square h2 minus then volume of cone. Okay, minus ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം, കാരണം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റമാണ്, അത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ദെൻ വോളിയം ഓഫ് കോൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർമുല 1/3 pi r square h, no? And what was the radius of the cone? r1, so r1 square. So 1/3 pi r square h can be replaced as 1/3 pi r1 square, and height we have represented as h1, so 1/3 pi r1 square h1 plus volume of hemisphere formula, volume of hemisphere 2/3 pi r square, that is r1 square, because we have mentioned the radius of the hemisphere as r1. I think it is very clear, no? Okay, now you just see, you may understood this much. Any problem? No. Any problem? No. So once again, this term as it is, pi r1 square h2 minus, okay, otherwise you can take this minus inside. Now I'm going to take this minus inside. That means I'm going to open the bracket. How you can open the bracket? Just take this minus inside. We can open the bracket. When you take this minus inside, so when this minus ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഈ 1/3 pi r square, ആദ്യം ഈ മൈനസ് ഈ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ, പിന്നെ ഈ മൈനസ് ഈ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇതിനോട് ചേരുമ്പോൾ എന്താവും? മൈനസ് 1/3 pi r1 square h1 ആവും. ഈ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ എന്താവും? മൈനസ് ആവും 2/3 pi r1 square. ഐ തിങ്ക് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഞാനിത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ആസ് യു വിഷ്. യെസ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഇവിടം വരെ എഴുതിയേക്കാം. ഓക്കെ, അതവിടെ വരെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർമുല pi r square h, and here we have represented the r as r1, so pi r1 square h as h2. Don't forget that. So pi, you can substitute the value of pi as 22/7, because അല്ലെങ്കിൽ 3.14 എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നേനെ. r1 square is nothing but 60 square and h2 is nothing but 180. You may understand, no? So 22/7 into 60 square is 3600, no, into 180. Okay, ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുന്നു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് അവസാനം എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു, നോ. സോ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്, ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് cylinder I have calculated. Then volume of solid I need, no? Let me calculate that. In order to calculate the volume of solid, we need volume of hemisphere plus volume of cone, isn't it? Then only we will get the volume of total solid. So volume of hemisphere formula is 2/3 pi r cube, and here we have represent the radius as r1, and volume of cone is 1/3 pi r square h. So here we have represents the radius of the cone as r1 and height as h1. Don't forget that. Don't forget to write like this. Okay. Now which all the terms you can take outside. Here one, you know, നോക്കുക, രണ്ടിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇതൊരു ടേം, ഇത് വേറൊരു ടേം. ഓക്കെ, ഏതാണ് കോമൺ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രണ്ടിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലൊരു 3 ഇല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 3 നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തൂടെ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെയും 3 ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെയും 3 ഉണ്ട്. ആ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്റർ 1 എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണോ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത് അതെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടിലും കോമൺ? പൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. പിന്നെ രണ്ടിലും എന്താണ്? ഇവിടെ r1 ക്യൂബ്, ഇവിടെ r1 സ്ക്വയർ. എനിവേ r1 സ്ക്വയർ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്, കാരണം r1 ക്യൂബിലും r1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, r1 സ്ക്വയറിലും ഓൾറെഡി r1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇതിൽ? ഒരു 2 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ r1 ക്യൂബിൽ r1 സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു r1 ബാക്കിയുണ്ട്. പ്ലസ് ഇതിൽ 1/3 പൈ r1 സ്ക്വയറേ പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് 1/3 പൈ r1 സ്ക്വയറേ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? h1. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ആൻഡ് നൗ ജസ്റ്റ് സീ, യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ. 1/3 ഇൻറ്റു pi value you can substitute as 22/7, and r1 is nothing but 60 square, then 2 into r1, 60 plus h1, what was h1? 120. Okay,
So it become 1 by 3 into 22 by 7 into 60 square as it is. You can write 60 square as 3600 into any problem? No. 2 into 60, 120. 120 plus 120, 240. എൻ്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം അനുസരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ടെൽ മീ ദെൻ. സോ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ വരെ നിർത്തുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്, ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ. അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റ് us come to the answer for the question. What is the question? Volume of water left in the cylinder അല്ലേ. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ആദ്യം കിട്ടിയ വോളിയം മൈനസ് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ വോളിയം. വാട്ട് വാസ് ദ വോളിയം? We calculated first 22 by 7 into 3600 into 180. 22 by 7 into 3600 into 180 was the first volume minus, okay, this volume. Tell me, 1 by 3 into 22 by 7 into 3600 into 240. Any problem? ഇത്രയാണ്. ഇനി നോക്കാം, ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം. വിച്ച് ഓൾ ദ ടൈംസ് ആർ കോമൺ ഹിയർ? പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന കോമൺ ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? 22 by 700 യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ദെൻ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? 3600 യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതാം. 22 by 7 3600 രണ്ട് ടൈമിലും ഉണ്ടല്ലോ. ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇതിലാകെ 180 ഉള്ളൂ. മൈനസ് ഇതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു 1 by 3 ഉണ്ട്. 22 7 3600 പുറത്തുണ്ട്. 1 by 3 into 240 ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് 22 by 7 into 3600 into ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് 3ഉം 240 വെച്ചിട്ട് 80 കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 180 80 പോയ എത്രയാണ്? 100 ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഇത് സി എത്ര പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ആയി നോക്കി. ആകെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം, ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അവിടെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ മൊത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാൻസൽ, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. മൊത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സമയം പോകും, കൺഫ്യൂഷനാവും, ടെൻഷനാവും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര സാധനം നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഇത്രയും സാധനം ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു റിലാക്സേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. 180 - 80 എന്നുള്ള രീതി ചുരുങ്ങി. ഇനി ഇത് ചെയ്താൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. Okay, this is the advantage. You have to use this kind of advantages. See, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 22 by 7 വരെ അതിൻ്റെ വരെ 3.14 എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ കാര്യമായിട്ട് പോസിബിൾ ഒന്നും ആവുന്നില്ല 7 വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് 22 by 7 എടുക്കുന്നതിന് വരെ 3.14 എടുത്താലും മതി. ഇനി അഥവാ 22 by 7 ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3.14 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം 22 by 7 വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് 3.14 ആണ്. കാരണം രണ്ടും ബൈ തന്നെയാണല്ലോ. ഇൻറ്റു 3600 ഇൻറ്റു 100 എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ 3.14 ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3.14 36 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ എത്ര സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യണം? 100ൻ്റെ 2 സീറോ, പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള 2 സീറോ, അത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഒരു സാധനത്തിന് 3.14 3600 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും പറഞ്ഞാൽ 3.14 36 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അവസാനമുള്ള 1 2 ഇവിടുത്തെ 100ൽ 2, അങ്ങനെ മൊത്തം 4 സീറോസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? 3.14 നമ്മൾ 36 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 11304 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. സോ 11304, പിന്നെ 3600ലെ 2 സീറോ, പിന്നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന 2 സീറോ, പിന്നെ 3.14 പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ 1 2 ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വരും. സോ 11304 11304 that much centimeter cube is the volume of water remaining in the cylinder after keeping that solid in the cylinder. You may understood. This much water will leave in the cylinder. So this much centimeter cube is the answer, but I think in the textbook answer is in meter cube. So let me tell you one thing, how you can convert a centimeter into meter. Tell me how you can convert a centimeter into meter. Just divide by 100. No, in order to convert centimeter into meter you have to divide by 100. So in order to convert centimeter cube into meter cube you have to divide by what? 100 cube. What is 100 cube? After 1 how many zero? 6 zero. 1 2 3 4 5 6. That means you are supposed to divide this quantity by this quantity. How we can divide this quantity by this quantity? എത്ര സാധനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി? 1 2 3 4 5 6 പൊസിഷൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്.
1 2 3 4 5 6. So answer will be 1.130400 meter cube, otherwise 1.1304 meter cube will be your answer in meter cube. You may understood, no? If you have any doubt, just call me and clarify your doubts. Then we are going to move to the last question of this exercise, question number 8. A spherical, read that question. See, ആ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ, ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കോൺ വരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഫിഗർ. അതിന് പിന്നെ നമ്മളത് സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നു. സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പം ഒരു അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്രൈറ്റായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രൈറ്റായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അറിവിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ അപ്രൈറ്റ് എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറിയിൽ വേർഡ് മീനിങ് നോക്കുമ്പം കുത്തനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം. ആ അഗ്രഭാഗം താഴെയാക്കിയ രീതിയിൽ നിർത്തണം. അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരിക. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗർ ആദ്യത്തെ ഇത് തന്നെ, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. ബാക്കി എല്ലാ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണ്. കാരണം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് മസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. കാരണം അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ആ വരച്ച ഫിഗർ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫിഗർ ആദ്യവും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫിഗറും വരയ്ക്കണം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര പേര് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഞാൻ ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാ ഫിഗറും ശരിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു. ആ ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് വരച്ചത്. നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ വാൾപേപ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. Now question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. Okay, and by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. Question is very simple. And see, let me explain the question. A spherical glass vessel എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു സ്ഫിയർ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെസൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെസൽ. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലാസ് വെസലിൻ്റെ നെക്ക് അല്ലേ, എ സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഹാസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ നെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു നെക്ക് ഉണ്ട്. ഏതാകൃതിയിലാണ്? സിലിണ്ടർ ആകൃതി. എ സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസ് വെസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഫിയർ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെസലിന് ഒരു നെക്ക് ഉണ്ട്. ആ നെക്ക് ഏതാകൃതിയിലാണ്? ഹാസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ നെക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്ക് ഉണ്ട്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നെക്ക്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഏത് ഭാഗം? ഈ ഭാഗം അല്ലേ. ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഇത്. അപ്പം ഇതിന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്നോ മറ്റോ എന്തോ ആണ്. കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് അല്ലല്ലോ അല്ലേ, എന്തോ പേര് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പാത്രം. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ എ സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഹാസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ നെക്ക്. ദാറ്റ് നെക്സ് height is given. Height of the neck is given. What? 8 cm long. Height of the neck, don't forget, height of the neck portion is given as what? 8 cm. Okay, and 2 cm in diameter. Its diameter, that means നെക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 2 cm in diameter എന്ന് വെച്ചാൽ its diameter is 2 cm, then what will be the radius? Radius from here to here, no? So that is radius. So let me mark height as h and radius as, let it be r1. R1 is equal to what? 2 cm. And the diameter, so sorry, R1 is 1 cm. Diameter is 2 cm, no? So radius will be 1 cm. Okay. The diameter of the spherical part, ഇതാണ് spherical part. അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് നെക്കാണ്, അതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്ഫെറിക്കൽ പാർട്ടിലോട്ട് വന്നു. Diameter of the spherical part is 8.5 cm, isn't it? So diameter is given. Can you tell me the in terms of radius? Let it be R2. കാരണം ഇവിടുത്തെ R1 എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ നമ്മൾ, ഇവിടുത്തെ R2 രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. സോ R2 will be half of 8.5. What is 8.5's half? 8.5 പകുതി എന്താ? 8.5 പകുതി 4.4 അല്ലേ, അതായത് 4.25, 4.2 cm. You may understand. I think it is very clear, no? Okay. Once again, its diameter was given as 2 cm, so radius will be 1 cm. Height of the neck portion is given as what?
8 centimeter, see 8 centimeter. And sphere, this is spherical part, its diameter was given as 8.5 centimeter, but we know that half of 8 and half is 4 and കാലിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം അറിയില്ല 4.25 centimeter. So this is what is radius. So you may understood this measure. Okay. ആൻഡ് ഇനി ഇതിലുള്ള മൊത്തം എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും, ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ വെള്ളം കൊള്ളും, അതൊരു കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കൊള്ളുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാം ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വോളിയം. ആൻഡ് ഷീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് 345 centimeter cube. അത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ്. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ. എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ട് volume of total volume, isn't it? Just calculate the total volume, we will get the amount of water it can hold. Okay, so കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് വോളിയം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനം സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ഹൗ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് സ്ഫെറിക്കൽ പോർഷൻ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് cylindrical portion. How I can calculate the volume of spherical portion? Okay, volume of spherical portion, which is the formula 4/3 pi r cube. Then which is the formula for calculating volume of cylinder, pi r square h. And here we have mentioned the radius as r2. Here we have mentioned cylindrical radius as r1. Okay, so which all terms you can take outside? Only pi you can take outside, no? So just take pi outside. Then what will remain? 4/3 into, tell me, 4/3 into, so you can take pi outside from both time. We have taken outside. So 4/3 will remain in the first time, and then r2 cube. The r2 the r1 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാതെ. സോ r2 ക്യൂബ് മീൻസ് 4.25 cube. It's a little bit difficult task. Plus pi is in outside, then r1 square. R1 square is 1 square, no problem. H is 8. Okay. So 4 pi into 4/3 into 4.25 cube, no? Okay. Let me think. ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും വലിയ റോളില്ല. അപ്പോൾ 4.25 ക്യൂബ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ആൻസർ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. 4.25 ക്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. സോ 425 into 425, 4.25 into 4.25 into 4.25 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 425 into 425 ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ 4.25 425 ഇവിടെ ചെയ്തു, ഇത് ആൻസർ കിട്ടി. വീണ്ടും ആക്ച്വലി 4.25 4.25 ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം 425 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിനോട് വീണ്ടും 425. ഞാൻ എന്നിട്ട് അവസാനം 4.25 പറഞ്ഞാൽ 425 ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ 425 ഉണ്ട്. 425 425 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ 425 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്കിലല്ലേ 425 ക്യൂബ് ആവുള്ളൂ. അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലമാണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്യാൻസലേഷനൊന്നും വലിയ റോളില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡൊക്കെ നോക്കുക, കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതിനിപ്പോൾ 425/100, സോ 425/100 എന്നൊക്കെ എഴുതിയാലും കുറച്ചൊക്കെ ക്യാൻസലേഷൻ പോസിബിൾ ആവുമെന്നല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു റോൾ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നേരെ ക്യൂബിലോട്ട് കടന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷേ ചെയ്യുക, വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. 4.25 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അതിന് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷനാണ്. 3 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 + 2 + 2 6 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ. സോ 1 2 3 4 5 6. ആൻസർ ഈസ് 76.765. 76.765 വരെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 76 വരെ ഞാൻ എഴുതുന്നു. 76.76 ആക്കി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇതിനങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ 76.7 വരെ ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ ഇവിടെ വരെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂം കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പം ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 76.7 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു,
പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണം, കാരണം ഈ കുട്ടീൻ്റെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 76.76നെ 76.7 എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടം വരെയല്ലേ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാ 6. ഇത് നമ്മൾ എവിടം വരെയാണോ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ 5 5ൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ 7 അല്ലേ, 7 എന്നുള്ളത് 8 ആവും. ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഇനി 76.7 കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇത്രയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ 5ൽ കുറവാണെങ്കിൽ 76.7 അങ്ങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഈ 7 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ 5ൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടും, അപ്പോൾ 76.8 ആയിട്ടാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന് 76.7543 ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വെച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ 5 അല്ലേ, 5 5ൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ 7 എന്നുള്ളത് 8 ആവും. ഇവിടെ 6 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 6 എന്നുള്ളത് 7 ആവും, അപ്പോൾ 76.8 വരും. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇപ്പോൾ 76.74 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 7 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ 5ൽ കുറവല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താവും, ഈ 7 അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക, 76.7 ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 76.8 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും, 4/3 ഇൻറ്റു 76.8 എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1² × 8 8. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 3ഉം 7ഉം തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇൻ 3 how many 3 1 7 2 3s are 6, remainder is 1 1 6 16 16 how many 3 5 3s are 15, remainder 1 18 6 3s are 18, isn't it? So you may understood that. Okay, now what is remaining?